येस मी ऑडिबल. कसं असतं बँड स्ट्रक्चर? माझा आवाज येतो का सर्वांपाशी? येस सर. येस सर. कधीपासून आवाज येतोय? आतापासून. आत्ताच सर. आयुष. आताच. Okay. Okay. So, I repeat. In the last lecture, we have discussed one experiment, and the title of that experiment is Hall effect. And the aim of the experiment is to determine the Hall coefficient and charge carrier concentration using the Hall effect setup. So, in today's lecture, we will discuss our second experiment, and the title of the second experiment is band gap energy of the semiconducting diode. Band gap energy of the semiconducting diode. So before starting the experiment, first we will discuss some theory parts. Already we have discussed in the theory lectures. So if we classify the solid materials on the basis of the energy band, जेव्हा आपण एनर्जी बँडच्या बेसिसवरती जेव्हा सॉलिडचं क्लासिफिकेशन करतो तेव्हा कोणते कोणते क्लासेस त्याच्यामध्ये पडते, कोणते कोणते क्लासेस येतात? हाऊ वी क्लासिफाय द सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी बँड स्ट्रक्चर. येस, व्हॉट इज द फर्स्ट टाइप? पहिला टाइप कोणता आहे? व्हॉट इज द फर्स्ट टाइप? येस, सॉलिडला जेव्हा आपण क्लासिफाय करतो कोणत्या बेसिसवरती? बँड गॅप एनर्जीच्या वरती, बँड स्ट्रक्चरच्या वरती. तर पहिला टाइप कोणता येतोय? येस, फर्स्ट conductors. What is the second? Semiconductors. And the last and third one is the insulators. So tell me, how was the band structure of the conductors? How was the band structure of the semiconductors? And how was the band structure of the insulators? Yes, जेव्हा आपण एनर्जी बँड गॅप चा विचार करतो या कंडक्टर मध्ये, सेमीकंडक्टर मध्ये आणि इन्सुलेटर मध्ये, तेव्हा यांच्या बँड स्ट्रक्चर मध्ये काय फरक असतो? कसं असतं त्यांचं स्ट्रक्चर? इन केस ऑफ द कंडक्टर्स, हाऊ वॉज द बँड स्ट्रक्चर ऑफ द कंडक्टर्स? आशिष? हा, येस येस सर. हा, हाऊ वॉज द बँड स्ट्रक्चर ऑफ द कंडक्टर्स? आदित्य? ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस्ड इन द थिअरी लेक्चर्स. फिजिक्सच्या थिअरी लेक्चर मध्ये पहिलेच युनिट होतं बघा, सेमीकंडक्टर फिजिक्स. द फर्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ द बँड गॅप एनर्जी. हा, येस. In case of the conductors, there are only two bands. The first one is the conduction band and the second one is the valence band. So, is there any gap between the conduction band and the valence band? Conduction band मध्ये आणि valence band मध्ये काही गॅप असतो का कंडक्टर मध्ये? No, there is no gap between the conduction band and valence band in case of the conductors. So here your conduction band and valence band, these two bands are overlap on each other. These two bands are overlap on each other. So in the conductors, there is the conductivity or the flow of the charge due to the only electrons, not a holes. कंडक्टर मध्ये जेव्हा चार्जचा फ्लो होतो तेव्हा कोण रिस्पॉन्सिबल असते? त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल असते का होल्स रिस्पॉन्सिबल असते? Only electrons are responsible for the conduction in case of the conductors. So if we apply some temperature to that of the conductor, then what happens? Is electrical conductivity is increases or the decreases? What I say, जेव्हा आपण एखाद्या कंडक्टरला काही टेम्परेचर अप्लाय करतो तेव्हा त्या कंडक्टरची कंडक्टिव्हिटी ही इन्क्रीज होत असते का डिक्रीज होत असते? क्विक फास्ट टेल मी. काहीतरी रिस्पॉन्स देत जावं तुम्ही पटकन. येस, हा, काय होत असते? कंडक्टिव्हिटी. येस, बरोबर आहे. येस, हा, अरे बरोबर आहे, कोणतरी रिस्पॉन्स देता, बरोबर आहे. कंडक्टिव्हिटी डिक्रीजेस. कशाला टेम्परेचर अप्लाय केलं जातं एखाद्या कंडक्टरला?
Okay. In the second case, there is the semiconductors. But in case of the semiconductors, there is the gap between the conduction band and the valence band. We call this gap is the forbidden band or the band gap energy. But there is our range. There is the one order of that energy band gap. कितीच्या ऑर्डर मध्ये असली पाहिजे ती रेंज, किती बँड गॅप एनर्जी असली पाहिजे? 0.1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट टू 5 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. जर काय याच रेंज मध्ये जर तुमची बँड गॅप एनर्जी असेल तर त्याला आपण म्हणतो यस, दिस इज द सेमीकंडक्टिंग मटेरियल. ओके, when we apply the temperature to that of the semiconducting material, then the conductivity of that semiconducting material is increases or the decreases. जर काय एखाद्या सेमीकंडक्टिंग मटेरियलला जर आपण टेम्परेचर अप्लाय केलं, त्याचं टेम्परेचर आपण वाढवत गेलो, तर त्या सेमीकंडक्टिंग मटेरियलची कंडक्टिव्हिटी ही वाढत असते का कमी होत असते? येस, क्विक फास्ट, एनीवन? चैतन्य, चैतन्य, काय होत असते? सर हा, यस. ऋषिकेश, कंडक्टिव्हिटी काय होत असते सेमीकंडक्टिंग मटेरियलला जर आपण टेम्परेचर वाढवत गेलो तर त्याची कंडक्टिव्हिटी काय होती? आदित्य, विशाल, काय होतं? कंडक्टिव्हिटी वाढती टेम्परेचर वाढलं का? टेम्परेचर वाढलं की कंडक्टिव्हिटी कमी होते, काय होत असतं? Okay, listen, be carefully. If we increases the temperature of the semiconducting material, the conductivity of that semiconducting material is increases. त्या semiconducting material ची conductivity ही increase होत असते. And the third and the last type is the insulators. So in case of the insulators, there is the wide gap between the conduction band and the valence band. तो जो वाइड गॅप आहे कंडक्शन बँड आणि व्हॅलन्स बँड, ड्यू टू दिस वाइड बँड गॅप देर इज द नो कंडक्शन. There is the no conduction in case of the insulators. So if we apply the temperature or if we increases the temperature of the insulating material, then what happen? Conductivity of that insulating material is increases or the decreases. आपण इथे सध्या टेम्परेचरच का डिस्कस करतोय? जो आपला आज जो आपण एक्सपेरिमेंट डिस्कस करणार आहोत त्याच्यामध्ये आपल्याला इथं टेम्परेचर व्हॅरी करायचं आहे, मटेरियलचं टेम्परेचर व्हॅरी करायचं आहे. आणि जेव्हा आपण टेम्परेचर व्हॅरी करतो तेव्हा आपल्याला कंडक्टिव्हिटी, करंटचा रिस्पॉन्स काय भेटतोय तो आपल्याला इथं ऑब्झर्व करायचा आहे. सो टेल मी, इफ वी इन्क्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द इन्सुलेटिंग मटेरियल, देन व्हॉट हॅपन? Conductivity of that insulating material is increases or the decreases? Increases. Conductivity increases. Yes, very good. आपण जेव्हा थेरी लेक्चर डिस्कस करतो तर त्याच्यामध्ये आपण एक सांगितलं होतं बघा, at high temperature your insulating material act as a poor conductor. Insulating material हे poor conductor म्हणून वर्क करत असतं. पण कधी at high temperature. Yes, इथेच आपल्याला हे डिस्कस करायचं आहे. काय? What is the title of the experiment? The band gap energy of a semiconductor diode. इथे एक आपल्याला डायोड घ्यायचा आहे आणि तो जो डायोड आहे तो डायोड आपल्या सेमीकंडक्टिंग मटेरियलचा आहे, इन्सुलेटर किंवा कंडक्टरचा नाहीये. त्या डायोडची आपल्याला बँड गॅप एनर्जी आहे ती काय करायची? डिटरमाइन करायची. What is the aim of the experiment? To determine the band gap energy of semiconducting diode in the reverse bias condition. Okay, see here. आपण जेव्हा एखादा इलेक्ट्रिक नेटवर्क जेव्हा कनेक्ट करत असतो तेव्हा आपण म्हणत असतो बघा की त्याचं बायसिंग जे कनेक्शन असतं ते दोन प्रकारे आपण कनेक्ट करतो, फॉरवर्ड बायसिंग अँड द रिव्हर्स बायसिंग. कधी आपण म्हणतो फॉरवर्ड बायसिंग आणि रिव्हर्स बायसिंग असतं ते? येस, कधी आपण म्हणतो? समजा आपण एक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल घेतलं आणि त्याला आपण एक्सटर्नल पोटेन्शियल डिफरन्स कनेक्ट केला तर त्याच्या पॉलॅरिटी जी असते त्या पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आपण कोणत्या प्रकारे जर कनेक्ट केला तर आपण त्याला म्हणू की येस, दिस सर्किट इज इन फॉरवर्ड बायस.
कंडिशन. ऑन द अदर साइड ते सर्किट आपण असं कोणत्या प्रकारे कनेक्ट करू की त्याला आपण म्हणलं पाहिजे की यस दिस सर्किट इज इन द रिव्हर्स बायस कंडिशन. येस, फॉरवर्ड बायस मध्ये कधी म्हणतो आपण आणि रिव्हर्स बायस कधी म्हणतो आपण? हा सांगा. येस, समजा आपल्याकडे काय आहे की इथे एक असं सेमी कंडक्टिंग मटेरियल आहे. इथं माझा पी टाईप मटेरियल आहे आणि इथं एन टाईप मटेरियल आहे आणि मी याला इथे एक पोटेन्शियल डिफरन्स कनेक्ट करतो. एक्सटर्नल पोटेन्शियल डिफरन्स असं काहीतरी मी कनेक्ट केला. ओके, तर मला सांगा हे आहे ते हे बॅटरीचं तुमच्या पॉझिटिव्ह आहे आणि हे निगेटिव्ह आहे. मग या सर्किटला मी फॉरवर्ड बायस सर्किट म्हणू का रिव्हर्स बायस सर्किट म्हणू दे? येस येस, माय स्क्रीन इज विजिबल? माय स्क्रीन Yes, इज sir. विजिबल? येस. ओके, इथे मी Yes. पिक्चर ड्रॉ केले, तुम्हाला दिसते का? एक इलेक्ट्रिक सर्किट इथं ड्रॉ केलेलं आहे. मग हे फॉरवर्ड बायस आहे का रिव्हर्स बायस आहे? Forward. येस, हा बरोबर आहे, बोला तुम्ही. Forward bias. फॉरवर्ड बायस सर्किट आहे. याला जर मला का रिव्हर्स बायस मध्ये कनेक्ट करायचं असेल तर काय करावं लागेल? Charge exchange plus minus or पोलॅरिटी NP. मला काय करावं लागेल? व्हॅरी करावं लागेल. म्हणजे काय करावं लागेल? पोलॅरिटी चेंज करण्यासाठी या बाजूला मला पॉझिटिव्ह करावे लागेल आणि ह्या अदर साईडला काय करावं लागेल? मला निगेटिव्ह करावं लागेल. म्हणजे हे काय झालं? तुमचं सर्किट रिव्हर्स बायस मध्ये झालं. ओके, आपल्या एक्सपेरिमेंटचं एम काय आहे? टू डिटरमाइन द बँड गॅप एनर्जी ऑफ अ सेमीकंडक्टिंग डायोड. एका सेमीकंडक्टिंग डायोडचं बँड गॅप एनर्जी आपल्याला डिटरमाइन करायची आहे. पण तो जो सेमीकंडक्टिंग डायोड आहे तो कनेक्शन मध्ये आपण कोणत्या कंडिशन मध्ये कनेक्ट केलेला आहे? रिव्हर्स बायस कंडिशन. वाय देर इज द रिव्हर्स बायस्ड कंडिशन? वाय नॉट कनेक्टेड इन द फॉरवर्ड बायस कंडिशन? क्वेश्चन बरोबर आहे की नाही? क्वेश्चन तुम्हाला हा हे झाला पाहिजे, रेज झाला पाहिजे की फॉरवर्ड बायस कंडिशन मध्ये जर का कनेक्ट केलं तर काय होते आणि रिव्हर्स बायस कंडिशन मध्ये कनेक्ट केलं तर काय होतं? येस, एनीवन? यू नो द स्टॅबिलिटी फ्लक्च्युएशन्स. तुम्ही एखाद्या डिव्हाइस वरती काहीतरी रिडिंग्स ऑब्झर्व करतायत आणि त्या रिडिंग्स तुम्हाला स्टेबल दिसत नाहीत, कंटिन्युअसली अशा चेंज होते, व्हॅरी होते, त्याला तुम्ही फ्लक्च्युएशन होते असं म्हणताय की त्या रिडिंग स्टेबल आहेत असं म्हणताय? काय होते तिथं? तुम्ही एक व्होल्टमीटर घेतला आणि त्या व्होल्टमीटरच्या डिस्प्लेवरती तुम्ही व्होल्टेजचे जे युनिट व्होल्टेजचे जे रिडिंग आहे ते रिडिंग ऑब्झर्व करताय, पण ते जे रिडिंग आहे ते एक स्टेबल नाही, ते थांबलेलं नाही, ते कंटिन्युअसली असं चेंज होत राहतंय. मग तुम्ही काय म्हणता? ते रिडिंग आहे ते स्टेबल आहे का फ्लक्च्युएट आहे असं म्हणता तुम्ही? फ्लक्च्युएट होते म्हणताय तुम्ही. मग ते जे रिडिंग आहे जे डिस्प्लेवरती आपल्याला डिस्प्ले होत आहे ते तुम्ही ॲक्युरेट रिडिंग आहे असं म्हणू शकता का? म्हणू शकता का? नाहीये. देर इज द फ्लक्च्युएशन्स. So if we connect our diode in the reverse bias condition, then we got the stable readings. जर का आपण हे रिव्हर्स बायस मध्ये कनेक्ट केलं तर आपल्याला काय भेटते? स्टेबल रिडिंग ऑब्झर्व होते आपल्याला. जर का हे फॉरवर्ड बायस कंडिशन मध्ये जर कनेक्ट केलं तर जे स्टेबल रिडिंग्स आपल्याला पाहिजेत त्या स्टेबल रिडिंग्स भेटत नाहीयेत. दॅट्स वाय we connect our diode in the reverse bias condition. So what are the apparatus for these experiments? The first apparatus is energy band gap experimental setup. Energy band gap experimental setup. So this is the circuit block diagram of the energy band gap experimental setup. Okay. सर्वांना एक रिक्वेस्ट करतो की हा जो आपण आजचा जो एक्सपेरिमेंट डिस्कस करतोय तो ऍक्च्युअली एक्सपेरिमेंट आपल्या व्हर्च्युअल लॅबचं जे लिंक आहे किंवा आपल्याला ऑनलाईन जे व्हर्च्युअल लॅब एक्सपेरिमेंट आपण परफॉर्म करतोय त्याच्यावरती नाहीये, पण आपले जे ऍक्च्युअली फिजिक्सचे जे एक्सपेरिमेंट्स आहेत त्याच्यामध्ये हा आपला पहिला एक्सपेरिमेंट आहे. ओके, इथे जे तुम्हाला हे जे सर्किट डायग्राम दिसते हे तुम्हाला कम्प्लीट जे सेटअप आहे याला आपण म्हणायचं एनर्जी बँड गॅप एक्सपेरिमेंटल
second. Okay, what is the second? Second is the thermometer. What is the use of the thermometer? Where we use the thermometer? इथं दिसते बघा To तुम्हाला. measure the temperature. To measure the temperature. Yes, very good. इथं आपल्याला टेम्परेचर मेजर करायचं आहे. ओके, व्हॉट इज द सेकंड? हीटर. हीटर कुठे यूज करत असतो आपण? कशासाठी यूज करत असतो आपण हीटर? हिटिंग साठी. Water heating. आपल्याला काहीतरी हीट करायचं आहे इथं. मग ते आपण डिस्कस करूयात पुढे. आपण काय हीट करायचं आहे? वॉटर हीट करायचं आहे का? लिक्विड अजून कोणतं मटेरियल हीट करायचं आहे का? ऑइल हीट करायचं आहे? ते आपण डिस्कस करूयात पुढे. द नेक्स्ट वन इज द डायोड अँड द स्पेसिफिकेशन इज सेमीकंडक्टिंग डायोड. इथं आहे बघा, तुम्हाला ऑब्झर्व होते बघा. हा आहे तो तुमचा एक थर्मोमीटर आहे. सेकंड इथं आहे तो तुमचा डायोड आहे. आणि याच्या आतमध्येच इथं कुठेतरी तुम्ही कन्सिडर करा की एक हीटर आहे. ओके, ठीक आहे. आता जर काही तुम्ही सर्किट डायग्राम जर ऑब्झर्व केली तर या सर्किट डायग्राम मध्ये तुम्हाला इथे एक पॉट दिसतोय बघा. पॉट, एक भांड दिसतंय. असा पॉट आहे हा एक. आणि याच्या आतमध्ये काय आहे? तुमचं एक लिक्विड मटेरियल आहे. काय आहे? लिक्विड आहे. ते लिक्विड काय आहे? तर तुमचं पॅराफिन ऑइल. काय आहे? ते तुमचं पॅराफिन ऑइल. ओके, एक बेसिक क्वेश्चन आहे की आपण या एक्सपेरिमेंट मध्ये हे पॅराफिन ऑइलच का यूज केलेलं आहे? लिक्विड का यूज केलेलं, वॉटर का यूज केलेलं नाही? समजा आपण शेगडी घेतली, एक दोन शेगड्या घेतल्या आणि त्या दोन शेगडीवरती आपण एक दोन भांडी ठेवली वेगवेगळी. एका याच्यामध्ये आपण वॉटर घेतलं आणि दुसऱ्यामध्ये ऑइल घेतलं आणि एक सेम टाइम इन्स्टंटला त्यांचं हिटिंग ऑन केलं. तर फास्ट हीट काय होईल? ऑइल हीट होईल फास्ट का ते वॉटर आहे ते फास्ट हीट होईल? ऑइल सर. ऑइल फास्ट हीट होईल. ओके, अजून कोणी? Water. वॉटर. Water, sir. अजून कोणी? वॉटर सर. ओके, वॉटर हे फास्ट हीट होईल, ऑइल फास्ट हीट होणार नाही. ओके, ठीक आहे. दुसरी गोष्ट, जेव्हा काही एका टेम्परेचरला ते गेले वॉटर आणि ऑइल, समजा की 100°C पर्यंत आपण त्या वॉटरला आणि ऑइलला हीट केलं आणि आपण हीटर आहे तो ऑफ केला, तर ते काय होईल? स्लोली कुलिंगला जाईल ते. मग फास्ट कुलिंग कोण होईल? जास्त फास्ट कोण होईल? वॉटर होईल का ऑइल होईल? फास्ट Water. कुलिंग. वॉटर फास्ट कुलिंग होईल. ओके, म्हणजे फॉर द स्लोली हिटिंग अँड फॉर द स्लोली कुलिंग हिअर वी यूज द पॅराफिन ऑइल. ऑइल मध्ये सुद्धा डिफरंट टाइप्स आहेत, पण आपण कोणतेही ऑइल यूज करतोय? पॅराफिन ऑइल. काय यूज करतोय? तर ते पॅराफिन ऑइल स्लोली हिटिंग होते आणि स्लोली कुलिंग होते. काय गरज आहे स्लोली हिट व्हायला किंवा स्लोली कुलिंग व्हायची? काय आपण वॉटरच काय यूज करणार? वॉटर तर उलट फास्ट हिट होते ना, मग वॉटरच घेतलं पाहिजे आपण तिथं जास्त हाय टेम्परेचर अचीव्ह करण्यासाठी. व्हाय वी यूज दॅट पॅराफिन ऑइल? अजून काय कारण असू शकतं? समजा आपल्या एखादा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करायला सुरू आहे आणि 2 मिनिटासाठी लाईट गेली. जर का आपण वॉटर घेतलं तर ते इमिडिएटली कूल होऊन जाईल आणि तो एक्सपेरिमेंट आपल्याला कंटिन्यूस करता येणार नाही. जर का ऑइल घेतलं तर 2 मिनिटांमध्ये ऑइलचं एवढं टेम्परेचर इन्क्रीज किंवा डिक्रीज होणार आहे का? नाहीये, एवढं पाहिजे तेवढं नाही, जास्त होणार नाही. म्हणजे ऑइल इथं आपल्याला सुटेबल आहे. ओके, सेकंड गोष्ट, फॉर द युनिफॉर्म हिटिंग. जर का जेव्हा आपण त्या गॅस शेगडीचे हीटर आपण ऑन करू त्या वॉटरचं आणि ऑइलचं, तर युनिफॉर्मली हीट हे ऑइल होईल का वॉटर होईल? काय युनिफॉर्मली हीट होईल? युनिफॉर्मली हिटिंग ऑइल होईल का वॉटर होईल? ठीक आहे, एक तुम्हाला एक बेसिक एक एक्झाम्पल देतो. तुम्ही कधी जर विहिरीवरती पोहायला गेला किंवा नदीला गेला तर तुम्ही कधी लेअरचे, वॉटरचे जे लेअर असतात, जो अप्पर लेअर, अप्पर सरफेस असतो, जर का पाण्याच्या आतमध्ये गेला त्याच्यामधलं जे पाणी असतं यांच्या टेम्परेचर मध्ये काय फरक जाणवतो का तुम्हाला? काय असतो फरक? येस, काय असतो फरक? ऑब्झर्व केलाय का कधी तुम्ही? काय फरक ऑब्झर्व केला? पाणी जास्त आणि खाली पाणी थोडस त्यापेक्षा गरम असतं. खाली गरम असतं आणि वरती कसं असतं? थंड असतं. बरोबर आहे? बरोबर आहे का? काय असतं? काय ऑब्झर्व केलं तुम्ही?
कुठं वॉटर थोडस गरम हे वरती टॉपच्या सरफेसला असतं का आतमध्ये असतं? वरच्या सरफेसला जे अप्पर सरफेस असतो, टॉपचा जो सरफेस असतो तिथलं वॉटर असतं ते थोडस नॉर्मल जास्त टेम्परेचर असतं त्याचं. आणि जसं जसं आपण बॉटमला जाऊ त्या विहिरीच्या किंवा तिथं नदीच्या तिथलं वॉटरचं कसं असतं टेम्परेचर थोडंसं कमी असतं. म्हणजे ते युनिफॉर्मली हिट होते का हो ते टेम्परेचर? युनिफॉर्मली हिट होते का? नाही नाही होत. बट इन द अदर साइड जे तुमचं ऑइल आहे ते कसं होतं युनिफॉर्मली हिट होतंय. कसं होतंय युनिफॉर्मली हिट होतंय. दॅट्स वाय हिअर वी यूज द पॅराफिन ऑइल. ओके ठीक आहे. इथं आपण पॅराफिन ऑइल यूज केलं. ओके ठीक आहे. जेव्हा आपण हे इलेक्ट्रिक सर्किट हे नेटवर्क जेव्हा आपण सर्किट डायग्राम कनेक्ट करतो इथं काय यूज केलं एक्सटर्नल पोटेन्शियल डिफरन्स. दिस इज द पॉझिटिव्ह टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव्ह टर्मिनल. सेकंड डिव्हाइस आय काय इंडिकेट करते? आय म्हणजे काय असतो फिजिक्स मध्ये? कॅपिटल आय, कॅपिटल व्ही काय असते ते? व्होल्टेज. करंट अँड व्होल्टेज. आय म्हणजे काय? तिथे तुम्ही काय मेजर करताय? इथं करंट मेजर करताय. म्हणजे हा जो डायोड आहे हा डायोड आपण कशामध्ये डीप केलेला आहे? एका पॅराफिन ऑइल मध्ये डीप केलेला आहे. जेव्हा आपण या पॅराफिन ऑइलचं टेम्परेचर इन्क्रीज करतो किंवा टेम्परेचर डिक्रीज करतो तेव्हा या डायोड मधून जो करंट फ्लो होणार आहे तो सुद्धा काय होणार आहे? व्हॅरी होणार आहे. आणि जो व्हॅरी झालेला करंट आहे तो आपण कुठं मेजर करतोय? थ्रू दिस करंट मीटर. करंट मीटर म्हणजे आपण काय कोणतं डिव्हाइस यूज करतो? व्होल्टमीटर का रेजिस्टन्स थ्रू करतो का एमिमीटर थ्रू करतो करंट? ॲमीटर. एमिमीटर म्हणजे इथे काय आपलं आहे? एमिमीटर आहे. म्हणजे जेव्हा ऑइल हीट होईल किंवा कुलिंग होईल या डायोड मधून तुमचा करंटचा फ्लो आहे तो व्हॅरी होईल आणि तो व्हॅरी झालेला करंट आपल्याला इथं एमिमीटर थ्रू काय करायचं आहे? मेजर करायचं आहे. ठीक आहे. मग हे जे थर्मोमीटर आहे ह्या थर्मोमीटरने आपल्याला काय करायचे की 5चा डिफरन्स किंवा 10च्या डिफरन्सने आपल्याला करंट ते जे टेम्परेचर व्हॅरी होणार आहे त्याच्यानुसार आपल्याला करंट ऑब्झर्व करायचा आहे. ओके ठीक आहे. व्हॉट इज द रूम टेम्परेचर? व्हॉट इज द रूम टेम्परेचर? आताच करंट सांगू नका. इन जनरल आता थंडीचे म्हणजे पावसामुळे रूम टेम्परेचर व्हॅरी आहे पण इन जनरल आपण रूम टेम्परेचर किती घेतो? किती असतं रूम टेम्परेचर? यस किती असतं रूम टेम्परेचर? 36. 36 डिग्री सेल्सिअस. अजून अजून किती असतं? 36 डिग्री सेल्सिअस. ओके अजून किती असतं रूम टेम्परेचर? येस 30. आता चेक करू नको रे. नॉर्मल रूम टेम्परेचर किती असतं? 36 डिग्री सेल्सिअस असतं का 37 असतं? 37 डिग्री सेल्सिअस इज द रूम टेम्परेचर. मग जेव्हा आपण रूम टेम्परेचरला ते पॅराफिन ऑइल घेईल तेव्हा त्या पॅराफिन ऑइलचं टेम्परेचर किती असेल? बिफोर हिटिंग त्याचं रूम टेम्परेचर सॉरी बिफोर हिटिंग त्या पॅराफिन ऑइलचं टेम्परेचर किती असेल? तुम्ही कोणते तरी एखादं मटेरियल घेतलेलं आहे आणि ते रूम टेम्परेचरला ठेवलंय त्या मटेरियलचं टेम्परेचर किती असेल? तुम्ही जे मटेरियल वॉट एव्हर मटेरियल घेतलं त्याचं टेम्परेचर किती असेल? अरे तेवढंच असेल म्हणजे रूम टेम्परेचर जेवढं असेल तेवढंच त्याचं टेम्परेचर असेल. बरोबर का नाही? येस ओके ठीक आहे. सो हिअर देर इज द ऑब्झर्वेशन टेबल. In the first column, there is the number of observations 1, 2, 3, 4, 5 like this up to 10 observations. आपल्याला इथं 10 वेगवेगळे ऑब्झर्वेशन्स काय करायचे? ऑब्झर्व करायचे. In the second column, there is the temperature at a degree Celsius. Temperature at a degree Celsius. Initially, there is the room temperature of that oil. ऑइलचं त्या काहीतरी रूम टेम्परेचर असेल आणि त्याच्यानंतर जसं जसं आपण हीट करू त्या ऑइलला इथं तर त्याचं काय होत जाईल? टेम्परेचर इन्क्रीज होत जाईल. मग आपण पहिलं टेम्परेचर आपण ऑब्झर्व केलं की समजा की 45 डिग्री सेल्सिअस एवढं टेम्परेचर झालेलं आहे. किती? 45 डिग्री सेल्सिअस. सेकंड ऑब्झर्वेशन
आपण 5चा जर डिफरन्सने घेतलं तर इथे किती असेल 50 डिग्री सेल्सिअस, 55 डिग्री सेल्सिअस, 60 डिग्री सेल्सिअस, 65 डिग्री सेल्सिअस, लाईक दिस. कितीपर्यंत घेऊया आपण 80 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत घेऊया. जेव्हा ते पॅराफिन ऑइल आपण हीट करू तेव्हा त्या पॅराफिन ऑइलचं टेम्परेचर इन्क्रीज होत जाईल आणि ते इन्क्रीज झालेलं टेम्परेचर 5च्या डिफरन्सनं आपण थ्रू थर्मोमीटर काय करणार आहोत, ऑब्झर्व करणार आहोत. आणि ते ऑब्झर्व केलेले रिडिंग्स आपल्याला या सेकंड कॉलम मध्ये काय करायचे, नोट डाऊन करायचे. व्हॉट इज द थर्ड कॉलम? टेम्परेचर ऍट टी केल्विन, केल्विन डिग्री केल्विन. म्हणजे काय करावं लागेल, थर्मोमीटर थ्रू आपल्याला इथे ते रिडिंग्स इथे नोट डाऊन करावे लागतील का या सेकंड कॉलम वरून आपल्याला या थर्ड कॉलमच्या रिडिंग मेन्शन करता येतील? यस, काय करावं लागेल? 273 प्लस सेकंड कॉलम मधलं टेम्परेचर. यस, व्हेरी गुड. 273 प्लस 45 व्हॉट एव्हर तुमची व्हॅल्यू असेल ती तुम्ही इथं नोट डाऊन करायची. नेक्स्ट 273 प्लस 50 जे काय असेल ते इथं नेक्स्ट लाईक दिस. हे तुम्ही थर्ड कॉलम आहे तो थर्ड कॉलम तुम्ही फिलअप करू शकता. काय डाऊट, कोणाला काय अडचण नाही? व्हॉट इज द नेक्स्ट कॉलम? करंट आय इन मायक्रो एम्पियर. ओके, आपण आधीच थेअरी मध्ये शिकलो होतं. इफ वी इन्क्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, द कंडक्टिव्हिटी ऑफ दॅट सेमीकंडक्टिंग मटेरियल इज इन्क्रीजेस. म्हणजे जेव्हा तुमचं 45 डिग्री सेल्सिअस हे टेम्परेचर असेल त्यावेळेस तुम्हाला काहीतरी इथं करंट ऑब्झर्व होईल. तो करंट तुम्ही इथं नोट डाऊन करणार. ऍज टेम्परेचर इन्क्रीजेस करंट ऑल्सो इन्क्रीजेस और डिक्रीजेस? करंट काय होत जाईल तुमचा, इन्क्रीज होत जाईल. अगेन टेम्परेचर इन्क्रीजेस, अगेन युअर करंट ऑल्सो इन्क्रीजेस. मीन्स इथला जो करंट असेल तो तुमचा ह्या इन्क्रीजिंग ऑर्डर मध्ये असेल, इन्क्रीज होत जाईल. या रिडिंग्स आपण अपोजिट सुद्धा घेऊ शकतो, रिव्हर्स डायरेक्शन सुद्धा घेऊ शकतो. म्हणजे कसं की इनिशियली वी हिट द ऑइल अप टू 90 डिग्री सेल्सिअस. 90 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत जर का आपण ते ऑइल हिट केलं आणि हिटर जर का आपण ऑफ केला, बंद केला, तर आपण इथून रिडिंग स्टार्ट करू शकतो. 85 डिग्री सेल्सिअसचं रिडिंग त्यावेळेचं करंट. नंतर ना 80 डिग्री सेल्सिअसचा 80 डिग्री सेल्सिअसचं टेम्परेचर त्यावेळेचा करंट. पण रिव्हर्सच्या वेळेस इथलं टेम्परेचर तुमचं करंट काय होत जाईल, इन्क्रीज होत जाईल का डिक्रीज होत जाईल? ऍज द टेम्परेचर डिक्रीजेस करंट ऑल्सो डिक्रीजेस. करंट सुद्धा काय होत जाईल तुमचा, डिक्रीज होत जाईल. What is the next column? R. R for resistance. Resistance R is equal to V divided by I. V voltage किती दिलेला आहे, 1.5 व्होल्ट इज द कॉन्स्टंट व्होल्टेज. एक व्होल्टेज आपल्याला द्यायचं आहे, ते किती द्यायचं आहे कॉन्स्टंट व्होल्टेज, 1.5 व्होल्ट. कुठं आहे ते 1.5 व्होल्ट, कुठून द्यायचं आहे ते अप्लाय केलेलं व्होल्टेज, कॉन्स्टंट व्होल्टेज? सिअर इथं आहे बघा, हे पोटेन्शियल डिफरन्स. ओके ठीक आहे. बॅटरीमध्ये व्होल्टेज असतं का करंट असतो? बॅटरी जर आपण एखादी घेतली तर त्या बॅटरीमध्ये करंट असतं का व्होल्टेज असतं? व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द करंट अँड द व्होल्टेज? काय डिफरन्स असतो करंट आणि व्होल्टेज मध्ये? काय फरक असतो करंट आणि व्होल्टेज मध्ये? Yes, what is the difference between the current and the voltage? काय फरक असतो? What is the difference between the current and the voltage? ओमला ऐकूच जात नाही. आन्सर सुतार. What is the difference between the current and the voltage? संकेत, अथर्व, वैभव, अक्षय, what is the difference between the current and the voltage? जर का एखाद्या बॅटरी घेतली किंवा एखादा सेल घेतला तर त्याच्यामध्ये करंट असतो का व्होल्टेज असतो? का दोन्ही पण असतं? नाही तर दोन्ही पण असतं, काय असतं? चैतन्य, व्होल्टेज असतं. व्होल्टेज असतं. ओके ठीक आहे. मग करंट कुठं असतो? करंट कुठं असतं?
जेव्हा सर्किट आपण पूर्ण कराल तेव्हा येस येस येस. सर्किट जेव्हा आपण पूर्ण करेल तेव्हा काय असते तिथं? करंट फ्लो करंट फ्लो होतो. ओके ओके ठीक आहे. आणि जेव्हा सर्किट पूर्ण नसतं तेव्हा काय असतं तिथं? व्होल्टेज असतं. ओके. जेव्हा तुमचे चार्ज हा मोशन मध्ये म्हणजे फ्लो होत असतो त्याला आपण काय म्हणतो? करंट म्हणतो. आणि जेव्हा तुमचा चार्ज हा एक स्टेबल असतो, रेस्टला असतो, तेव्हा काय म्हणतो आपण त्याला? व्होल्टेज. म्हणजे बॅटरी असते, सेल असते, त्याच्यामध्ये तुमचा चार्ज काय फ्लो होत असतो का बॅटरीमध्ये? नाही, तिथे काय असतं? तुमचं व्होल्टेज असतं. ओके ठीक आहे. मग आपण इथं काय कनेक्ट केलेलं आहे? एक्सटर्नल पॉवर सप्लाय, एक सॉरी बॅटरी कनेक्ट केलेली आहे. म्हणजे इथं तुम्ही कितीचे आहे? 1.5 वोल्ट हा कॉन्स्टंट पॉवर सप्लाय आहे. 1.5 वोल्ट हे तुमचं 1.5 वोल्ट झालं. ओके ठीक आहे. What is the next column? R is equal to V divided by I. रेजिस्टन्स R V किती घेतोय आपण? 1.5